نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ یاسین تو قرآن میں تیرا نام و لقب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا یہ خوشاب کا سالانہ پروگرام مقام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ میں نے عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیتوں کی روشنی میں نبوت کا مقام بھی سمجھے اور اہل حق، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ بھی سمجھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے 30ویں پارہ سورۃ الم نشرح کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، 4 میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم کے 15ویں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ اور حکم یہ ہے، عبادت ہر حال میں خدا کی کرنی ہے اور ادب ہر حال میں والدین کا کرنا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کو بیان فرمایا۔ امام محمد بن جریر طبری نے تفسیر طبری میں لکھا، جب سیدنا جبرائیل یہ آیت لے کر آئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کیف رفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عالم، جبریل یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جس کا کلام ہے وہی خدا جانتا ہے کہ اس نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور اللہ پاک فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، ہم نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا کہ جہاں جہاں پر ذکر خدا ہوگا وہیں وہیں پر ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے کس خطے پر، دنیا کے کسی گوشے اور کونے میں جہاں جہاں پر ذکر خدا ہوگا وہیں وہیں پر ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا، ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ فرماتے اللہ پاک نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ حضور کے نام نامی اسم گرامی کو ملا دیا۔ 5 وقت کی اذان میں جب تک مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ کہے اذان مکمل نہیں۔
اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے اذان تب بھی مکمل نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضور کائنات کے کسی بھی کونے میں جہاں پر بھی میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ساتھ ہوگا۔ عالم ارواح کی اگر بات کی جائے، اللہ نے الستو بربکم کہہ کر مخلوق سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن فرما کر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے حضور کی نبوت کا بھی اقرار کروایا۔ گویا کہ عالم ارواح میں جیسے ذکر خدا تھا وہیں پر ذکر مصطفیٰ بھی تھا۔ اللہ نے اس کائنات کو آباد کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک علیہم السلام ایک نبی بھی ایسا نہیں جس کی زبان پر ذکر خدا نہ ہو، اور ایک نبی بھی ایسا نہیں جس کی زبان پر ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہے، جب تک ذکر خدا اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں۔ اسی طرح جب تک حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، فرش سے لے کر عرش تک، کائنات کے کسی ذرے پر بھی اللہ کا ذکر ہوگا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ ہوگا، چاہے وہ ایمان والے پہلی امتوں کے ہوں، ایمان والے اس امتوں کے ہوں۔ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک وہ ذکر خدا نہ کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا، اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ حضور کے نام نامی اسم گرامی کو یوں ملایا کہ انسان تو انسان، اس دھرتی کائنات پر بسنے والے جانور اگر ذکر خدا کرتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الصغیر میں حدیث مبارک نقل کی۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما، اچانک ایک دیہاتی ہاتھ میں تھیلا لے کر حضور کے پاس آیا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا جی مجھے اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ اس نے تھیلا کھولا، اندر سے گوہ نکالی، کہا ان آمن بکا ھذا الذب آمنت بکا، اگر یہ گوہ آپ کو نبی مان لے میں بھی آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا یا ذب، اے گوہ میری بات سنتی ہے؟ اس نے کہا لبیک و صادیک یا رسول رب العالمین، حضور آپ کی بات کو کون بدبخت ہوگا جو نہیں سنے گا؟ آپ ارشاد فرمائے میں حاضر ہوں۔ حضور نے پوچھا من تعبد، اے گوہ ذرا یہ بتا تیرا خدا کون؟ کہا الذی فی السماء عرشہ، جو آسمانوں کے عرش کا مالک، فی الارض سلطانہ، زمینوں کا بادشاہ، فی البحر سبیلہ، سمندروں میں راستے بنانے والا، فی الجنت رحمتہ، جس پر راضی ہو جائے رحمت کی صورت میں جنت دینے والا، وفی النار عذابہ، جس پر ناراض ہو جائے جہنم کی صورت میں عذاب دینے والا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من انا، اے گوہ یہ بتا کیا مجھے بھی جانتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، میں آپ کو نبی بھی مانتی ہوں آخری بھی مانتی ہوں۔ گویا اس کائنات میں اگر گوہ جیسے جانور کی زبان پر ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ساتھ ہے، جو جو چیز خدا کو پہچانتی ہے مصطفیٰ کو ساتھ پہچانتی ہے۔ آپ آذان کی بات کریں، نماز کی بات کریں، جنازے کی بات کریں، کسی بھی جگہ پر بات کریں گے جہاں پر ذکر خدا ہوگا، ذکر مصطفیٰ ساتھ ہوگا، کائنات سے چلے جائیں قبر میں قدم رکھیں، وہاں پر سوال صرف یہ نہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
من नबियुक, हुजूर के बारे में भी सवाल है। गोया के कब्र में भी अल्लाह जन्नत की नेमतें उसे अता फरमाएंगे। कब्र के अंदर जन्नत का बिस्तर, जन्नत का लिबास, जन्नत की ठंडी हवा, जन्नत की खुशबू अल्लाह उसे अता फरमाएंगे जिसकी जुबान पर जिक्र खुदा भी हो, जिसकी जुबान पर जिक्र मुस्तफा भी हो। आप आखिरत की बात कीजिए। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक जब कायनात खत्म होगी, अल्लाह अदालत लगाएंगे, इंसानियत जमा होगी, सारी इंसानियत इकट्ठी होकर हुजूर की खिदमत में हाजिर होगी। अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, ये जिक्र खुदा होगा और तमाम अंबिया जमा होकर या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह व खातिमुल अंबिया जिक्र मुस्तफा भी होगा। गोया आलम अरवा में जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा साथ है। आलम दुनिया में जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा साथ है। आलम कब्र में जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा साथ है। आलम आखिरत में जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा साथ है। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो है बेशक बशर लेकिन तशहुद में, अज़ानों में जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। मकामे नबुव्वत ये है। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। उसकी सूरत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, जहां पर जिक्र मेरा होगा आपका साथ होगा, नाम मेरा होगा आपका साथ होगा। ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी इलस्मिही, अल्लाह ने अपने नाम नामी इसमें गिरामी के साथ हुजूर के नाम नामी इसमें गिरामी को यूं मिला दिया। आलम अरवा से लेकर आलम दुनिया तक, आलम दुनिया से लेकर आलम कब्र तक, आलम कब्र से लेकर आलम आखिरत तक, जन्नत तक, जहां जहां पर जिक्र खुदा होगा वहीं वहीं पर जिक्र मुस्तफा होगा। ये आयत करीमा जो मैंने पहली तिलावत की। आइए दूसरी आयत करीमा की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुक, अल्लाह का फैसला ये है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कुछ भी हो जाए इबादत सिर्फ खुदा की करना, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा न करना, किसी को खालिक और मालिक न मानना, किसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा न समझना। माबूद सिर्फ एक जात है जिसे अल्लाह कहते हैं। वबिल वालिदैन एहसाना, और कुछ भी हो जाए वालिदैन का अदब करना, बेअदबी न करना, वालिदैन को सुख देना, दुख न देना, फरमा बरदारी करना, नाफरमानी न करना। अल्लाह ने इस आयत करीमा में दो हुक्म दिए, इबादत खुदा की, अदब वालिदैन का। आइए पहली आयत की तरफ। अल्लाह फरमाते हबीब मैंने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। क्या माना? जहां पर जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा साथ होगा, यहाँ अल्लाह ने अपनी बात की, वालिदैन की बात की। अल्लाह ने अपने नबी की तो बात नहीं की। देवबंद वालों तुम तो कहते थे जहां जहां पे जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा साथ होगा, यहाँ कहना चाहिए था वक़ज़ा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिर रसूली एहसाना। ईमान वालों इबादत खुदा की करना, अदब मेरे नबी का करना। अल्लाह ने यहाँ पर अपना जिक्र तो किया, साथ रसूल का जिक्र नहीं किया। अपना नाम तो लिया, अल्लाह ने अपने नबी का नाम नहीं लिया। अपनी बात तो की, अपने पैगंबर की बात नहीं की, वालिदैन की बात कर दी है। यहाँ पर जिक्र खुदा तो है, जिक्र मुस्तफा नहीं है। नाम खुदा तो है, नाम मुस्तफा नहीं है। तवज्जो रखना, इस आयत करीमा में भी अल्लाह के नबी का जिक्र मौजूद है मगर नजर नहीं आता। नबी का नाम मौजूद है मगर जाहिर नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे आपका दिलो दिमाग कहेगा यहाँ पर नबी का जिक्र मौजूद है। वो कैसे? अल्लाह आपकी इबादत करे, वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि मुझे खालिक कहते हैं,
मैंने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह वालिदैन का अदब करे। अल्लाह इसकी वजह क्या है? फरमाए इसलिए ये दुनिया में तुम्हारे आने का सबब बने हैं, ये दुनिया में तुम्हारे आने का जरिया बने हैं। अगर अल्लाह पैदा न करते, तुम्हें वजूद न मिलता, तुम्हारे वालिदैन न होते, तुम्हें तब भी वजूद न मिलता। तुम्हारे दुनिया में आने का हकीकी सबब हुक्म खुदा है और दुनिया में आने का जहरी सबब तुम्हारे वालिदैन है। पता ये चला वालिदैन का अदब इसलिए जरूरी कि वो दुनिया में मेरे आने का सबब बने। वालिदैन का एहतराम इसलिए जरूरी कि वो कायनात में इंसान के आने का जरिया बने। आइए रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। मेरा दावा ये है, अगर वालिदैन दुनिया में औलाद के आने का सबब है, मेरा पैगंबर वो है जो कायनात की तख्लीक का सबब है। मेरा नबी वो है जो जमीन और आसमान के बनाने का सबब है। अगर मेरे पैगंबर न होते जमीन को पस्ती न मिलती, मेरा नबी न होता आसमान को बुलंदी न मिलती, मेरा पैगंबर न होता अल्लाह सूरज को रोशनी न देते, चांद को चमक न देते, अल्लाह पाक फूलों में खुशबू न रखते, अल्लाह पाक पानी में रवानी न रखते। इससे भी बढ़ के कहना चाहूंगा, अगर मेरे नबी ने न आना होता, हजरत आदम को नबुव्वत न मिलती, हजरत ईसा को नबुव्वत और रिसालत न मिलती। अगर कायनात में हमारे आने का सबब हमारे वालिदैन है, इसलिए अदब करना है। आइए नबी की हस्ती को देखें, नबी की जात को देखें। हजरत इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक अल सहीहैन की तीसरी जल्द सफा 517 पर हदीस मुबारक नकल की, जिसे हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी ने फज़ैल ज़िक्र में नकल किया। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, हजरत आदम से फरमाया, या आदम लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका, ऐ आदम अगर मैंने कायनात में मोहम्मद करीम को पैदा न करना होता, मैं खुदा तुझे वजूद न देता। अगर मैं तुझे वजूद मिला, ये सदका आमीना के लाल का है। अगर तुझे वजूद मिला, ये बरकत आमीना के लाल की है। अगर आदम न होते, कायनात में हम न होते, अगर हुजूर न होते, कायनात में आदम न होते। पता ये चला वालिदैन का अदब इसलिए जरूरी कि वो हमारे वजूद का सबब है। पैगंबर का अदब इसलिए जरूरी कि वो कायनात के वजूद का सबब है। जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा है, मगर नजर नहीं आता। वालिदैन का अदब क्यों जरूरी? बोलिए, हमारे दुनिया में आने का जरिया बने। वालिदैन अपनी औलाद के वजूद का जरिया और हुजूर पूरी कायनात के वजूद का जरिया। आसमानो जमीन, मशरिक व मगरिब, शुमालो जुनूब, अंबिया औलिया, अतकिया, कायनात में जिसको उरूज मिला, अल्लाह के नबी की बरकत से मिला। जिसे समझाने के लिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक जुमला अर्ज करता हूँ, हो ये ना फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। फरमाते अगर हुजूर ना होते, कायनात में कुछ ना होता। अल्लाह ने कायनात को वजूद दिया है, हुजूर की वजह से दिया है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, अगर यहाँ पर जिक्र मुस्तफ़ा है, अल्लाह फरमा देते वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिर्रसूल इहसाना, अल्लाह नबी का नाम ले लेते, वालिदैन का नाम लिया, वालिदैन का जिक्र किया। अल्लाह ने हुजूर का जिक्र नहीं किया। हुजूर का जिक्र फरमा देते, मेरे हजरत, मेरे पीर और मुर्शिद, मेरे मुरब्बी और शेख मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुमुल आलिया यहाँ पर जुमला फरमाते हैं। जुमला सुनिए, समझिए, अकीदा आपको समझ आएगा। हजरत फरमाते हैं, कुरान करीम का, हदीस मुबारक का, हमारे मुआशरे का दस्तूर ये है, कुरान और सुन्नत का मिजाज ये है, कभी छोटी चीज को जिक्र किया जाता है, बड़ी चीज का जिक्र खुद ब खुद समझ आता है। छोटी को जिक्र किया जाता है, बड़ी का तस्करा नहीं होता। लेकिन बंदे में अकल हो, फिर अकल को इस्तेमाल भी करता हो, वो समझता है कि बड़ी चीज कैसे समझ आई। तवज्जो रखिए मिसाल पे, अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 23 में फरमाया,
इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। वालिदैन अगर बूढ़े हो जाए तो इन्हें उफ नहीं कहना। वालिदैन बूढ़े हो जाए तो इन्हें उफ नहीं कहना। अब एक बदबख्त उठे, जूता उठाकर वालिद के सर पे मारे। जालिम क्या किया? मैंने वालिद को जूता मारा। तू मुसलमान नहीं है? जी मुसलमान हूं। कुरान को नहीं मानता? जी मानता हूं। कुरान में कहां लिखा है मुझे दिखाओ। वालिद के सर पे जूता नहीं मारना। हम कहते हैं कुरान कहते हैं वालिद को उफ नहीं कहना। कहते मैंने उफ तो नहीं कहा, मैंने तो जूता मारा है। मैंने उफ तो नहीं कहा। अल्लाह ने उफ कहने से मना किया, जूता मारने से मना नहीं किया। अब अक्लमंद इंसान कहेगा जालिम जिस वालिद को उफ कहना जायज नहीं, उसे जूता मारना कैसे जायज होगा? जिस वालिद के सामने ऊंची आवाज से बात करना जायज नहीं, उसके सामने थप्पड़ के लिए हाथ उठाना कैसे जायज होगा? अगर अल्लाह यूं फरमाते वालिदैन को मारना नहीं, उफ नहीं कहना, कभी समझ ना आता। अल्लाह ने फरमाया उफ न कहो, ये बताया मारना नहीं, खुद ब खुद आया या नहीं आया? बात समझ आ रही है? अल्लाह फरमा देते कि मारना नहीं है, ये समझ आ जाता कि ऊंचा नहीं बोलना, कभी समझ ना आता। अल्लाह ने फरमाया वालिदैन को उफ नहीं कहना। अब अक्लमंद इंसान होगा वो समझेगा जिस वालिद को उफ नहीं कहना उसको मारना भी जायज नहीं। कुरान करीम का दूसरा पारा सूरतुल बकरा की आयत 154, वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया जो शहीद हो जाए इसे मुर्दा न कहना, जिसे कत्ल कर दिया जाए इसे जिंदा कहना। अल्लाह जिंदा कैसे? फरमाया वलाकिन ला तशऊरून। अब ये हयात हाथ से मालूम नहीं होगी, ये हयात आंख से मालूम नहीं होगी, ये हयात कान से मालूम नहीं होगी। अल्लाह के नबी भी कब्र में जिंदा मैं नहीं कहता, इमाम सखावी कहते हैं, मैं नहीं कहता, इमाम सुबकी कहते हैं, मैं नहीं कहता, काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती कहते हैं, मैं नहीं कहता, हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी फरमाते हैं ये आयत करीमा जिस तरह शहीद की हयात की दलील, उसी तरह नबी की हयात की भी दलील। इस आयत से जैसे शहीद की हयात साबित, उसी तरह नबी की हयात साबित। कोई बंदा कह सकता है अगर अल्लाह ने नबी की हयात को बयान करना था तो अल्लाह फरमा देते कि नबी जिंदा, शहीद की बात क्यों की है? हजरत इमाम सुबकी फरमाते हैं अगर नबी की बात कर दी जाती शहीद की हयात समझ ना आती। कह सकते थे नबी तो आला, नबी का मकाम तो बुलंद, हम नबी को मानते हैं इनको नहीं मानते। अल्लाह ने शहीद की हयात जिक्र की। इमाम सुबकी ने शिफा सिकाम में बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई। फरमाते जरा ये बताओ इस शहीद को मकाम मिला क्यों है? इसे ये रुतबा मिला क्यों है? नबी को मानने की वजह से, नबी की इत्तिबा की वजह से। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहु व अजरु मन अमिल बिहा। जो बंदा किसी अच्छे काम की बुनियाद रख के जाएगा अल्लाह उस बंदे को उसका अजर भी देंगे, और जो बंदा वो काम करेगा अल्लाह उस बंदे को उनका अजर भी देंगे। गोया शहीद को हयात मिली है, नबी की वजह से हयात मिली है, कलमा की वजह से हयात मिली है, ईमान की वजह से हयात मिली है, इत्तिबाए रसूल की वजह से। इमाम तकीयुद्दीन सुबकी फरमाते हैं शहीद को एक शहीद की हयात मिलती है और नबी को पूरी उम्मत के शुहदा के बराबर हयात मिलती है। इसलिए कि शहीद ने तो एक जिस्म दिया, और ये शहीद हुआ क्यों? अगर अल्लाह नबी की हयात जिक्र फरमाते शहीद की समझ ना आती। अल्लाह ने छोटे का तस्करा किया, अकल हो और बंदा इस्तेमाल भी करे, अकल हो भी बंदा इस्तेमाल भी करे। हजरत अल्लामा उस्मानी ने इलाह सुनन की 10वीं जिल्द में लिखा है, फरमाते हैं नबी को कब्र में जिंदा वो नहीं मानेगा जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं होगी, या जिसके सर में दिमाग नहीं होगा। दिल में मोहब्बत भी हो, सर में दिमाग ना हो, हुजूर को जिंदा ना माने। फरमाते नहीं हो सकता। कब्र की हयात का ताल्लुक दिल की मोहब्बत के साथ, अकल की बसीरत और बसारत के साथ है। अल्लाह ने शहीद की हयात को जिक्र फरमाया और नबी की हयात
خود بخود سمجھے۔ آئیے حدیث مبارک کی طرف۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا من نام عن صلاۃ او ناسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، فرمایا اگر کوئی بندہ سو جائے نماز رہ جائے، اگر کوئی بندہ بھول جائے نماز رہ جائے، جب یاد ہے تو اس نماز کو ادا کرے، جب یاد ہے تو نماز کی قضا کرے، جب اٹھے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے اگر بھول کر نماز رہ جائے اس کو تو قضا کرنے کی ضرورت، لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ حدیث میں ذکر نہیں۔ حدیث میں ہے کہ بھول جاؤ تو بعد میں پڑھو، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دو تو پڑھو گی، حدیث میں۔ ہم کہتے ہیں عقل سے کام لو، لوگ سمجھیں گے کہ قبلہ جو نماز بھولنے کی صورت میں معاف نہیں وہ جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں معاف ہوگی؟ اگر اللہ یہ فرما دیتے کہ جان بوجھ کے چھوڑ دو تو، نبی فرما دیتے جان بوجھ کے چھوڑ دو تو قضا کرو، کوئی کہہ سکتا تھا میں تو بھول گیا، میں تو سو گیا تھا؟ اللہ نے بھول کر نماز رہ جائے، اللہ کے نبی نے قضا بتلائی جان بوجھ کے چھوڑ دو، یہ قضا خود بخود۔ آج آپ کے ہاں مقام نبوت کانفرنس ہے، مولانا محبوب صاحب نے، بھائی اسحاق صاحب نے اشتہار شائع کیا، اشتہار پہ لکھا آنے والے شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، بعد میں بیٹھ نہ جانا۔ اشتہار پہ لکھ دیا آنے والے شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام۔ میں نے کہا اشتہار دکھائیں، اشتہار کو دیکھا، میں نے کہا مولانا میں واپس جا رہا ہوں، میں بیان نہیں کروں گا۔ کیوں جی؟ آپ نے یہ تو لکھا ہے کہ آنے والے شرکاء کو کھانا کھلائیں گے، میرا کیوں نہیں لکھا؟ یہ کیوں نہیں لکھا کہ خطیب صاحب کو کھانا کھلائیں گے؟ لوگ سمجھیں گے مولانا یہ بات بھی کوئی کہنے والی ہے، یہ تو اے ہی آپ کے نام پر ہے، جب ان کو کھلائیں گے آپ کو کیوں نہیں کھلائیں گے؟ ان کا کھانا لکھ دیا، ان کا کھانا بتایا، اور آنے والے خطیب صاحب کا کھانا اگر اشتہار پہ لکھ دیتے کہ خطیب صاحب کو کھانا کھلائیں گے، آپ کا سمجھ آتا؟ بولیے۔ اشتہار پر اگر مجمع کا کھانا بتایا جائے، خطیب صاحب کا کھانا خود بخود سمجھ آتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا قرآن ہو، اللہ کے نبی کا فرمان ہو یا ہمارا معاشرہ ہو، چھوٹی چیز بتاتے ہیں بڑی خود بخود سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کیا مانا؟ جہاں پہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہے۔ سوال ہوا آیت نمبر 23 میں ذکر خدا تو ہے ذکر مصطفیٰ نہیں، میں نے کہا ہے مگر نظر نہیں آتا، جب ہے اللہ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا بالکل ایسے والدین کو اف نہیں کہنا یہ بتایا ہے، والدین کو مارنا نہیں یہ سمجھ آیا ہے، اگر نماز بھول کر رہ جائے یہ پڑھنی ہے یہ بتائی ہے، اگر جان بوجھ کر رہ جائے یہ پڑھنی ہے یہ سمجھ آئی ہے۔ اشتہار پر مہمان کا کھانا آنے والے شرکاء کا کھانا بتایا ہے، خطیب صاحب کا کھانا سمجھ آیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا ہے، وَبِالرَّسُولِ احسانا سمجھ آیا ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 154 میں شہید کی حیات بتائی ہے، نبی کی حیات سمجھ آئی ہے، اس لیے کہ شہید کو حیات ملی ہے، نبی کی وجہ سے حیات ملی ہے، اتباع کی وجہ سے حیات ملی ہے، ایمان کی وجہ سے حیات ملی ہے، نبی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے جس پیغمبر کی برکت سے شہید کو حیات ملے اس نبی کو شہید سے بڑھ کر حیات ملتی ہے۔ کیا مانا؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی فرماتے ہیں جب شہید قبر میں جائے، اگر امتی ہو غیر شہید ہو، اسے قبر میں رکھ کر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اسے نعمتیں ملتی ہیں۔ اگر شہید ہو اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت ملتی ہے، غیر شہید اپنی جگہ جنت اپنی جگہ دروازہ کھل گیا۔ اگر شہید ہو اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت ملتی ہے۔ اگر بات اللہ کے نبی کی آ جائے، اللہ نبی کو اپنی جگہ پہ رکھ کر جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کر درمیان کا دروازہ نہیں کھولتے، جیسے مومن کے لیے اللہ نبی کی روح کو جنت میں لے کر نہیں جاتے، جیسے شہید کے لیے
اللہ نبی کے جسم اور روح کو اپنی قبر میں رکھ کر جنت اٹھا کر نبی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ شہید کو حیات ملتی ہے مگر ادنا ہے، پیغمبر کو حیات ملتی ہے شہید سے اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کو سمجھنے کی، انہی پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب